दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट के मैं गल करांगा निहंग ਸਿੰਘਾਂ बारे ते निहंग जत्थेबंदियां जिन्हां दा एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास है, बहुत ही एक अमीर विरसा है ते बहुत ही एक विलक्षण किरदार रहा है। गुरु कियां लाडलियां फौजां इन्हां नूं इंज ही नहीं कहा जाता, लेकिन बीते कुछ दिनों के विच ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की उस घटना या बीते कई सालों के विच गाहे बगाहे अजिही कोई वारदात सामने आ जाती है जिस विच कि निहंग बाणे की वरतों करके या उसनूं पा के कुछ ऐसिया अपराधिक वारदात करतियां जांदियां ने जिस तो बाद कि संघर्ष खूनी शक्ल अख्तियार कर लैंदा है ते एक अक्स जिहड़ा है वो निहंग जत्थेबंदियां दा विगड़दा होया नज़र आंदा है। अज यही चिंतावां निहंग जत्थेबंदियां वल्लों भी जाहिर कीतियां जा रही ने, चाहे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर होवे या फिर पंजाब भर दे विच अलग अलग जिहड़ी निहंग जत्थेबंदियां जिन्हां विचों बुढ़ा दल, तरना दल, वो सारे तल जिहड़े हैगे ने, धिरां हैगियां ने, वो शामिल ने। वो चिंतित हैगे ने भी किस तरीके के अंसर बाबा अमन वर्गे इन्हां जत्थेबंदियां दा हिस्सा बने। ना सिर्फ उन्होंने इस गलबात नूं जस्टिफाई किया, लेकिन बाद दे विच उन्हां दियां अपनियां तस्वीरां भारतीय जनता पार्टी के RSS के लीडरां दे नाल गिटमिट करदियां दियां जग ज़ाहिर होईयां। सो इन्हां सारे हालातां दे विच एक सबब ते कारण बनदा भी असीं समझ पाईए कि अज शक दी नज़र नाल दुनिया भर दे विच, देश भर दे विच जिवें लोकां नूं वेख्या जांदा है जिन्हां ने कि निहंग ਸਿੰਘਾਂ दे बाणे पाए हुंदे ने, उन्हां दा ਉਹ अमीर विरसा की है जिस दे विच मिसालां मिलदियां ने उन्हां लासानी कुरबानियां दियां, उन्हां जौहरां दियां जो कि उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ दिखाए गए, उस वक्त दिखाए गए जदों कि मुगलों के सामने, अफगान फौजां के सामने एक सिर धड़ की जिहड़ी बाजी है वो लाउणी पैंदी सी। सो कई सौ साल पुरानियां गल्लां बातां ने अज सारे भुल चुके हैं, लेकिन उस वक्त जदों कि असीं अपने देश दे विच कुछ राइट विंग जिहड़े जत्थेबंदियां ने उन्हां वल्लों इस तरीके का प्रोपेगेंडा हुंदा होया वेखदे हैं, दुष्प्रचार कूड़ प्रचार हुंदा होया वेखदे हैं, जिस विच कि निहंगां दे बाणे उत्ते भी सवाल चुके जाते हैं। उस वक्त शायद सानू इसनूं समझण दी ते उस इतिहास विच झात मारन दी लोड़ होर भी वध जांदी है, नवीं जनरेशनस नूं भी समझण दी लोड़ है। सो अज मैनूं लगा भी मैं एक वीडियो जरूर बनावां। एक निहंग सिंह दा किरदार कदों होंद विच आए, इस बारे मोटी मोटी गलबात यही है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों अपने छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह उन्हां नूं एक दिन ऐसे स्वरूप विच वेख्या गया जिस तहत कि उन्होंने सिर उत्ते दस्तार बन्नी सी, उस उत्ते चक्कर लगा के उस उत्ते एक होर दुमाला लपेटिया सी, नीले बाणे दे विच सन, हाथ विच शस्त्र सी, किरपान सी, पाला सी, ते उस तो बाद उन्होंने उस शस्त्र विद्या का ट्रेनिंग सैशन अटेंड करन दी अपनी इच्छा नूं ज़ाहिर किया, जिस दे संदर्भ विच उन्हां नूं एक ताना उन्हां दे भरावां वल्लों दिता गया सी, उन्हां दी उम्र का तकाजा या उन्हां दी छोटी उम्र नूं ध्यान विच रखदे होया। इस रूप नूं देख के गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश होए, जिस तो बाद कि उन्होंने अपने मन का भाव ज़ाहिर किया ते लाडलियां फौजां दे संदर्भ विच वो गलबात कही, जिस तो बाद कि खालसा दियां फौजां दे विच निहंग ਸਿੰਘਾਂ दी होंद बनी ते उस तो बाद ही एक दा पूरा रिवायत जिहड़ी है अगे तुरी। सो ये वो इतिहासिक संदर्भ है, क्योंकि जे आपां फारसी दे शब्द निहंग का मतलब समझिए, उसका मतलब एक घड़ियाल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसनों आपां कहते हैं वो हुंदा है। इसे नां दे नाल दस्सिया जांदा भी मुगल फौजां वल्लों भी संबोधन किया जाता सी खालसा दियां उन्हां फौजां नूं जिन्हां ने समय उत्ते चुनौतियां दित्तियां। सो एक कॉन्टैक्स के रूप में होर भी बहुत से मतलब हैगे ने निहंग दे, उस दे विच कई जिहड़े हैगे ने बहुत ही सिद्धांतक मतलब सामने आते हैं, लेकिन मुढ़ले तौर पर एक फारसी शब्द विचों उभरिया होया निहंग शब्द जिहड़ा है उन्हां खालसाई फौजां लई वरतिया जाना शुरू होया, जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आर्मी सी, फौज सी, जो कि बाद दे विच वख-वख लड़ाइयां दे विच अलग अलग भूमिकावां दे विच नज़र आई। लेकिन जे आपां ऑर्गेनाइज तरीके नाल जत्थेबंदक रूप विच वेखीए तां समझ विच इह आंदा है भी 18वीं जिहड़ी शताब्दी सी उस दे शुरुआती सालां दे विच तकरीबन उही वक्त सी जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ते बाद उस तो उन्हां दे जिहड़े जरनैल सन बाबा बंदा बहादुर, उन्हां वल्लों एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला अगे तोरा गया 1716 तक। जून 1716 जद बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े हैगे ने वो शहीद हुंदे हैगे ने गुरदासपुर की उस सीज दे विच, गुरदास नंगल की उस घेरेबंदी दे विच, उस तो बाद वो फड़े जाते हैगे ने। कुछ महीने उन्होंने हिरासत में रख के तसीहे दे के उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों उन्होंने सामने मार के उन्होंने भी 3 महीने बाद मारता जाता है। उस दौर दे विच निहंग जिहड़ी जत्थेबंदियां या निहंग फौजां जिहड़ियां सन वो खालसा फौज का एक अनिखड़वां हिस्सा बन चुकियां सन। खालसाई फौजां दे एक हिस्से के रूप में निहंग ਸਿੰਘਾਂ नूं काफ़ी समय तो नोटिस भी किया जाता है तो उन्होंने भूमिका नूं सराहिया भी जा रहा हुंदा, लेकिन एक जत्थेबंदक तौर उत्ते, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर उत्ते उन्होंने होंद नूं पहला जिहड़ा वजूद मिलता है वो दल खालसा की शक्ल विच हुंदा है। दल खालसा वो जत्थेबंदी हुंदी है जिसने कि आने वाले कई साल ते दहाकियां तक निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ मूवमेंट नूं लैके अगे तुरना हुंदा है अलग अलग दलों की शक्ल दे विच।
ਸੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਸੇ ਪੈਚਸ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 25 ਜੱਥੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1748 ਤੱਕ। 1748 ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 65 ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 65 ਜੱਥਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲ ਸਨ, ਦੋ ਵਰਟੀਕਲ ਸਨ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨ ਤੇ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੇਠ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ। ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਝਾਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਈਆ, ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਨਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਟੀਕਲ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਨਵੇਡਰਸ ਜੋ ਕਿ
ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛਾਪੇਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ 1761 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ, ਸਟਰਕਚਰ, ਝੰਡੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ SGPC ਦਾ ਬਣਨਾ 1920 ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਗਈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੰਤਾਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। SGPC ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ SGPC ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2005-6 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰੈਕਟ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਦਲੇਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2007 21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ASI ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੂਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ
ਇੱਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।